ڈی جی آئی ایس پی آر آج دوپہر اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر سیکیورٹی صورتحال پر میڈیا کو بریفنگ دیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری اہم امور پر گفتگو کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شنگھائی کے شہری منصوبہ بندی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ شنگھائی شہر کی ماسٹر پلاننگ، ڈیولپمنٹ اور سہولیات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ۔ وزیر داخلہ کا شنگھائی اربن پلاننگ کے تحت تمام معلومات کو جدید طرز پر یکجا کرنے کے نظام میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ اربن پلاننگ کے تحت شہر کے نظام کو مربوط اور فول پروف بنانے کے اقدامات کی تعریف۔ اسلام آباد کو بھی شنگھائی کی طرز پر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ شنگھائی کی تیز رفتار ترقی سے استفادے کے لیے فوری اقدامات کریں گے وزیر داخلہ محسن نقوی۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 کے مختلف ریسٹ ایریاز کا دورہ۔ سکھیکی، سیال، بھیرا اور دیگر ریسٹ ایریاز پر ٹک شاپس، مساجد، واش رومز اور دیگر سہولیات کا جائزہ۔ ریسٹ ایریاز پر خراب صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے FWO اور NHA کو 15 دنوں میں مشترکہ پلان بنانے کی ہدایت۔ موٹر وے M2 پر ریسٹ ایریاز کی توسیع اور تزئین و آرائش ہونی چاہیے۔ موٹر ویز پر ریسٹ ایریاز میں شاپس کا لے آؤٹ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ صارفین کو مقررہ نرخوں پر اشیاء خورنوش کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ وزیر مواصلات وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ جج نے مادورو کے خلاف الزامات پڑھ کر سنائے۔ الزامات میں منشیات اور دہشت گردی کے الزامات بھی شامل۔ مادورو کا الزامات تسلیم کرنے سے انکار۔ میں ایک مہذب انسان ہوں اور اپنے ملک کا صدر ہوں۔ خلاف قانون گرفتار کیا گیا۔ امریکی عدالت کا مادورو کو 17 مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ وینزویلا کی صورتحال پر غور کے لیے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ امریکی فوجی کارروائی پر عالمی برادری میں شدید تشویش۔ چین، روس، برازیل، فرانس، کیوبا اور ایران کی طرف سے امریکی حملے کی مذمت۔ وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی پر دنیا سراپا احتجاج۔ سلامتی کونسل کا اجلاس کولمبیا کی درخواست پر طلب کیا گیا تھا۔ وینزویلا کے خلاف امریکی کارروائی بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ وینزویلا میں عدم استحکام پھیلنے اور خطے پر اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ تمام فریق اقوام متحدہ کے چارٹر کی پاسداری کریں، جامع اور جمہوری مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کریں۔ دھمکی یا طاقت کے استعمال پر پابندی ضروری ہے۔ قانون کی بالادستی کو ہر صورت یقینی بنایا جانا چاہیے۔ UN سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا سلامتی کونسل کے اجلاس میں بیان۔ وینزویلا کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ پاکستان کے وینزویلا میں حالیہ پیش رفت پر گہری تشویش کا اظہار۔ کیریبین خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور عدم استحکام علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے نیک شگون نہیں۔ اقوام متحدہ کا منشور ہمیں کسی بھی ریاست کی علاقائی سالمیت یا سیاسی خود مختاری کے خلاف طاقت کے استعمال سے روکتا ہے۔ آگے بڑھنے کا واحد راستہ مذاکرات اور سفارتکاری ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکی۔ گرین لینڈ کے وزیر اعظم کا سخت رد عمل۔ بس بہت ہو چکا، اب ہم مزید دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ امریکہ سے الحاق کا خواب مزید گوارا نہیں۔ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرات مناسب چینل کے ذریعے اور احترام کے ساتھ ہوں۔ فرانس، ڈنمارک اور برطانیہ کا گرین لینڈ کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ مودی حکومت پر سوشل میڈیا پوسٹ فلیگ کرانے کے لیے لابنگ فرم کی خدمات لینے کا الزام۔ مودی سرکار نے وائٹ ہاؤس میں لابنگ کے لیے SHW پارٹنر LLC کی خدمات حاصل کی۔ لابنگ معاہدہ اپریل 2025 سے مؤثر، سالانہ لاگت $18 لاکھ۔ مودی حکومت کی سوشل میڈیا مواد کو فلیگ کر کے صدر ٹرمپ کو متاثر کرنے کی کوشش۔ یک طرفہ طرز حکمرانی اور سفارتی کمزوری بھارت کو مہنگی پڑ رہی ہے، تجزیہ کار۔ افغان مہاجرین کی پرتشدد اور مجرمانہ سرگرمیاں۔ جرمنی اور ترکی میں افغانیوں کی ملک بدری تیز۔ بیشتر ممالک کو افغان مہاجرین کی پرتشدد کارروائیوں پر شدید تشویش۔ گزشتہ سال 11,888 رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کو جرمنی چھوڑنے کے احکامات جاری ہوئے۔ آریانہ نیوز۔ ترک امیگریشن اتھارٹی کے مطابق 2025 میں 42,000 غیر قانونی افغان مہاجرین گرفتار کیے گئے۔ افغان مہاجرین کی پرتشدد سرگرمیاں پاکستان سمیت خطے کے لیے سنگین سیکیورٹی خطرہ بنتی جا رہی ہیں۔
मॉडर्न पंजाब की नई जिंदगी, खुद मुख्तारी, खूबसूरती, मिसाली गांव, रोशन गलियां, साफ पानी, साफ नहरें, मजबूत सड़कें और जदीद सीवरेज। मिसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत पंजाब के 224 गांव मिसाल बनने की राह पर तेजी से गामजन। 469 देहात में पहले फेज में वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, चिल्ड्रन पार्क, फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट्स के जरिए हर गली खूबसूरत, रोशन और महफूज। पंजाब का हर तरक्याती मंसूबा ऐन वक्त पर मुकम्मल होगा, लाइव डैशबोर्ड कायम होगा। मॉडर्न पंजाब पर वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,83,834 की सतह पर पहुंच गया। SIFC की सरमाया दोस्त पॉलिसियों और सनती सहूलतकारी की समरात नुमायां। पाकिस्तान के सनती शोबे में बड़ी पेशरफ्त। मुल्क की सफ़े अव्वल की सीमेंट साज कंपनी का पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंगल यौमिया क्लिंकर लाइन के क़याम का ऐलान। 11,000 टन यौमिया सलाहियत की हामिल नई क्लिंकर लाइन मुल्क की सनती शोबे में एक नुमाया और तारीखी इजाफा साबित होगी। ये तोसी पाकिस्तान के तामीराती और इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे के लिए मजबूत सप्लाई बुनियाद फराहम करेगी। SIFC के ताउन और सरमाया दोस्त माहौल के बायस पाकिस्तान में सनती तोसी, पैदावारी सलाहियत में इजाफा और मुआशी बहाली का अमल मुसलसल तेज हो रहा है। भारतीय रियासती तशद्दुद की अलमनाक दास्तान सानहा सोपुर। 6 जनवरी 1993 वो स्या दिन जब सोपुर में निहत्ते कश्मीरी शहरियों को सफाक भारत ने मुनज़्ज़म रियासती कार्रवाई का निशाना बनाया। भारतीय फौजियों ने शोहदा को घसीट कर 3 मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया, फिर क्रॉस फायरिंग में मरने का झूठा दावा किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर धुंध फायरिंग ने एक मुसाफिर बस समेत कई मकामात पर बेगुनाह जानें ले ली। 3 दिहाइयां गुजरने के बावजूद सानहा सोपुर के मुतासरीन आज भी इंसाफ और आलमी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। गजा के अलमवासी पनाहगज़ीन कैंप की खैमा बस्ती पर इसराइली बमबारी, कमसिन बच्चे समेत 2 अफराद शहीद, 4 जख्मी। जंगबंदी मुआहिदे के बाद इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 422 हो गई। गजा के 88% इमारतें मुनहदिम होने से 20 लाख फलस्तीनी खैमों में रहने पर मजबूर। फलस्तीनियों के इमदाद की फौरी फराहमी के लिए रफा बॉर्डर खोलने का मुतालबा। भारत को आलमी सतह पर एक और हजीमत का सामना। बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग के नशियात पर पाबंदी लगा दी। मुस्तफिजुर रहमान के मामले पर बांग्लादेश के जज्बात मजरू हुए। हमें भारत को मुनासिब जवाब देना ही था। बांग्लादेश की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मुशीर रिजवाना हसन। मुस्तफिजुर रहमान को हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद IPL से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज आगाज कल से दम्बोला में होगा। कौमी T20 स्क्वाड आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान सीरीज का दूसरा मैच 9 और तीसरा और आखिरी मैच 11 जनवरी को दम्बोला में ही खेला जाएगा। बिग बैश लीग T20 25वें मैच में आज एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी थंडर्स की टीमें होंगी मध्य मुकाबले। मैच दिन 1:15 पर शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम 4 पॉइंट्स के साथ छठे, सिडनी थंडर्स 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर है। होबार्ट हैरिकन्स 10 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। और अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, मिस्र और नाइजीरिया ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में मिस्र ने बेनिन को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। नाइजीरिया ने मोज़म्बिक को एकतरफा मुकाबले के बाद 4 गोल से हराया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ माहम वारिस और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देते हैं कि वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी ने शंघाई के शहरी मनसूबाबंदी के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इस मौके पर शंघाई शहर की मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट और शहरी सहूलियात के साथ तरक्की के तेज रफ्तार निज़ाम के बारे में उन्हें ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने शंघाई के जदीद सहूलतों से आरास्ता स्टेडियम का मॉडल भी देखा। वज़ीर दाखिला ने शंघाई अर्बन प्लानिंग के तहत तमाम मालूमात को जदीद तर्ज पर यकजा करने के निज़ाम में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया।
انہوں نے کہا کہ شنگھائی کی ترقی ہر شہر کے لیے قابل تقلید ہے، اسلام آباد کو بھی شنگھائی کی طرز پر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شنگھائی کی تیز رفتار ترقی سے استفادہ کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں گے۔ وزیر داخلہ نے وزٹ بک میں تاثرات بھی درج کیے۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 کے مختلف ریسٹ ایریاز کا دورہ، سکھیکی، سیال، بھیرا اور دیگر ریسٹ ایریاز پر ٹرک شاپس، مساجد، واش رومز اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے ریسٹ ایریاز پر خراب صورتحال کا نوٹس دیتے ہوئے FW اور NHA کو 15 دنوں میں مشترکہ پلان بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ موٹر وے M2 پر ریسٹ ایریاز کی توسیع اور تزئین و آرائش ہونی چاہیے۔ موٹر ویز پر ریسٹ ایریاز میں شاپس کا لے آؤٹ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے صارفین کو مقررہ نرخوں پر اشیاء خورنوش کی فراہمی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ مختلف مقامات پر شہریوں اور مسافروں نے سفری سہولیات میں بہتری لانے پر وفاقی وزیر عبدالعلیم خان سے اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد میں بنگلہ دیش کے ہائی کمیشن کا دورہ کیا۔ انہوں نے سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ محمد شہباز شریف نے ہائی کمیشن کی ناظم الامور سے ملاقات میں بیگم خالدہ ضیاء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرحومہ صاحب بصیرت رہنما تھیں جنہوں نے اپنی زندگی عوامی خدمت کے لیے وقف کی۔ وزیر اعظم نے بیگم خالدہ ضیاء کو پاکستان کی مخلص دوست اور خیرخواہ کے طور پر یاد کرتے ہوئے کہا کہ مرحومہ نے ایک لازوال اور متاثر کن میراث چھوڑی ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی خدمت اور عوام کی طرف سے بیگم خالدہ ضیاء کے لواحقین، پارٹی کارکنوں اور بنگلہ دیش کے عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سوگیونو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور انڈونیشیا کے دو طرفہ تعلقات کو موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور اسلامی تعاون تنظیم سمیت کثیر الجہتی فورمز پر تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو کے دوران عالمی سطح پر ہونے والی حالیہ پیش رفت، خصوصاً صومالیہ کی صورتحال اور غزہ میں پائیدار امن کے لیے جاری کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ فریقین نے ان معاملات پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ اور اب عالمی منظرنامے سے ایک بڑی خبر آپ کو دیتے چلے۔ وینزویلا کے صدر نیکولاس مادورو نے امریکی عدالت میں الزامات تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اچھا انسان ہوں، اب بھی وینزویلا کا صدر ہوں، مجھے اغوا کیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق مادورو کو قیدیوں کا یونیفارم پہنائے اور ہتھکڑیوں سے باندھ کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ وفاقی عدالت کے جج نے مادورو سے اپنی شناخت بتانے کو کہا تو انہوں نے بتایا کہ وہ وینزویلا کے صدر ہیں۔ جج نے مادورو کے خلاف الزامات پڑھ کر سنائے جن میں منشیات اور دہشت گردی کے الزامات شامل تھے۔ تاہم مادورو نے تمام الزامات کو رد کرتے ہوئے الزامات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مادورو کی اہلیہ نے بھی اپنی بے گناہی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ بے قصور اور بے گناہ ہیں۔ جج نے مقدمے کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے 17 مارچ کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ وینزویلا کے صدر نیکولاس مادورو کو اتوار کے روز امریکہ لانے کے بعد نیو یارک کی ایک جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ وینزویلا پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں چین اور روس نے وینزویلا کے صدر نیکولاس مادورو اور ان کی اہلیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ اجلاس میں امریکی فوجی کارروائی کو اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے وینزویلا کی صورتحال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی میں بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کی گئی۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ تمام فریق اقوام متحدہ چارٹر کی پاسداری کریں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون نے ہنگامی اجلاس سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان وینزویلا میں حالیہ پیش رفت کو گہری تشویش کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کیریبین خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور عدم استحکام علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے درست نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آگے بڑھنے کا واحد راستہ مکالمہ اور سفارتکاری ہونا چاہیے۔ وینزویلا کے مندوب نے کہا کہ امریکہ نے صدر نیکولاس اور ان کی اہلیہ کو اغوا کیا، ہماری سرزمین پر بم گرائے گئے، بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ اجلاس سے خطاب میں روسی مندوب نے وینزویلا پر امریکی حملے کی مذمت کرتے ہوئے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ روسی مندوب نے مزید کہا کہ امریکہ وینزویلا کے قدرتی وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، امریکہ کے ارادے کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اجلاس سے خطاب میں چینی مندوب کا کہنا تھا کہ امریکہ نے لاطینی امریکہ اور کیریبین جزائر کا امن خطرے میں ڈال دیا۔ مستقل رکن ہوتے ہوئے امریکہ نے عالمی برادری کے تحفظات کا احترام نہیں کیا۔
امریکہ نے وینزویلا کی سلامتی پر حملہ کیا۔ بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال پر پابندی کے اصول کو بھی توڑا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکیوں کے بعد گرین لینڈ کے وزیر اعظم نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بس بہت ہو چکا، اب ہم مزید دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ گرین لینڈ کے وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ سے الحاق کے خواب ہمیں مزید گوارا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرات احترام کے ساتھ ہونے چاہیے۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکیاں بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ میٹ فریڈرکسن نے کہا کہ امریکہ کو گرین لینڈ یا ڈنمارک کی کسی ریاست کو ضم کرنے کا حق نہیں۔ قریبی اتحادی کے خلاف ایسی دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرین لینڈ اور اس کے عوام فروخت کے لیے نہیں ہیں۔ برطانیہ اور فرانس نے بھی گرین لینڈ پر قبضے کی امریکی دھمکی کو مسترد کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے گرین لینڈ پر ڈنمارک کے موقف کو درست قرار دیا۔ وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ گرین لینڈ کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق وہاں کے عوام اور ڈنمارک کے حکمرانوں کا ہے۔ فرانس نے بھی گرین لینڈ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ سرحدیں طاقت سے تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ وینزویلا کے معاملے میں عالمی قوانین کا احترام نہیں کیا گیا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے اپڈیٹ کریں۔ غزہ کے المواسی پناہ گزین کیمپ کی خیمہ بستی پر اسرائیلی ہیلی کاپٹرز نے شیلنگ کی ہے، جس میں کم سن 25 میں 2 افراد شہید اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق زخمیوں کو نصیر میڈیکل کمپلیکس منتقل کیا جا چکا ہے۔ فلسطینی سول ڈیفنس کے مطابق مغازی کیمپ کے وسیع علاقے میں اسرائیل کے ایک اور حملے میں فلسطینی خاتون اور اس کی بچی شہید ہو گئے۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد یہ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 422 ہو گئی ہے۔ فلسطینی حکام کے مطابق غزہ کے 88% عمارتیں منہدم ہو جانے سے 20 لاکھ فلسطینی خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں، تاہم پھر بھی وہ اسرائیلی حملوں سے محفوظ نہیں۔ فلسطینی عوام کو کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ فلسطینیوں کا امداد کی فوری فراہمی کے لیے رفح بارڈر کھولنے کا مطالبہ ہے۔ مودی حکومت پر سوشل میڈیا پوسٹ فلیگ کرانے کے لیے امریکی لابنگ فرم کے خدمات لینے کا الزام سامنے آیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی حکومت نے وائٹ ہاؤس میں اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے SHW پارٹنرز LLC کے ساتھ لابنگ معاہدہ کیا، جو اپریل 2025 سے مؤثر ہے۔ معاہدے کی سالانہ لاگت $18 لاکھ بتائی جاتی ہے، جبکہ ہر ماہ $1.5 لاکھ ٹیکس دہندگان کے پیسے سے ادا کیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق لابنگ کا مقصد سوشل میڈیا مواد کو فلیگ کر کے صدر ٹرمپ کو متاثر کرنا تھا۔ ناظرین، اب کچھ مزید خبریں شامل کر لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ افغان طالبان رجیم عالمی سطح پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مرکز بن چکا ہے۔ افغان مہاجرین بین الاقوامی سطح پر ہنگامہ آرائی اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہیں، جبکہ افغان مہاجرین کی مختلف ممالک میں پرتشدد اور مجرمانہ سرگرمیوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ متعدد ممالک نے افغان مہاجرین کے خلاف ملک بدلی کے اقدامات تیز کر دیے ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق جرمنی نے سخت امیگریشن پالیسی نافذ کرتے ہوئے منشیات سمگلنگ اور دیگر جرائم میں ملوث ایک اور افغان پناہ گزین کو ملک بدر کر دیا ہے، جبکہ سنگین جرائم میں ملوث 83 افغان شہریوں کو اب تک واپس بھیجا جا چکا ہے۔ جرمن حکام کے مطابق گزشتہ سال تقریباً 11,000 سے زائد افغان پناہ گزینوں کو ملک چھوڑنے کے احکامات دیے گئے۔ ادھر ترکی میں بھی غیر قانونی نقل و حمل اور جرائم میں ملوث افغان مہاجرین کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ کی ٹرمپ انتظامیہ بھی افغان مہاجرین سے متعلق امیگریشن پابندیاں عائد کر چکی ہے۔ بلیٹن میں ایک بار پھر سے شامل کرتے ہیں اہم قومی خبریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے بھر میں ترقیاتی منصوبوں کی رفتار مزید تیز کرنے کے لیے سخت ہدایات جاری کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت 3 گھنٹے طویل اجلاس میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام، لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام، مثالی گاؤں، صاف پانی، PHA اور دیہی سڑکوں کے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مثالی گاؤں پروجیکٹ کے تحت 224 دیہات میں کام شروع ہو چکا ہے، جبکہ پہلے فیز میں 469 دیہات میں واٹر سپلائی، ڈرینیج، پارکس، فٹ پاتھ اور اسٹریٹ لائٹس نصب کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے تمام منصوبوں کی روزانہ نگرانی کے لیے لائیو ڈیش بورڈ قائم کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کے تحت 1 لاکھ سے زائد قرضے جاری اور 65,000 گھر مکمل ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے سڑکوں اور سیوریج کے کام بروقت مکمل کرنے، صاف پانی کے منصوبوں کو ترجیح دینے اور صوبے بھر میں PHA قائم کرنے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا ہے۔ ناظرین، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہے اور 100 انڈیکس آج 700 پوائنٹس کے زائد کے اضافے کے بعد 1,83,110 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوران ٹریڈنگ مارکیٹ میں 1426 پوائنٹس کا بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اب تک 6 سیشنز میں 10,000 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ ہو چکا ہے، جو سرمایہ کاروں کی جانب سے حکومتی پالیسیز پر بھرپور اعتماد کا مظہر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مثبت رجحان ظاہر کرنے والے معاشی اشاریوں کی بدولت کیپٹل مارکیٹ میں تیزی کا تسلسل جاری ہے۔
और SIFC की दूरंदेश मौशी इस्लाहात और पॉलिसी तसलसल के बायस बढ़ता कारोबारी एतमाद पाकिस्तान की मौशी सरगर्मियों में नुमाया इजाफा हुआ है। इस्लाहाती तसलसल, पॉलिसी हमआहंगी और बेहतर कारोबारी माहौल के नतीजे में मुल्क के बड़े सनती इदारे तौसीई सरमायाकारी की जानिब तेजी से बढ़ रहे हैं। डीजी खान सिमट ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंगल यौमिया क्लिंकर लाइन के कयाम का ऐलान कर दिया है। नई क्लिंकर लाइन की यौमिया पैदावारी सलाहियत 11,000 टन होगी, जो मुल्क की सनती तारीख में एक अहम संग मील करार दी जा रही है। क्लिंकर सलाहियत में इजाफा सीमेंट सेक्टर की लागत मौसर बनाने और बढ़ती हुई तामीराती तलब को पूरा करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। ये तौसीह पाकिस्तान के तामीराती और इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे के लिए मजबूत सप्लाई बुनियाद फराहम करेगी। मुल्क की सनत में बढ़ती हुई सरमायाकारी पाकिस्तान की माशी समत, इस्तेहकाम और तवील मुद्दती तरक्की पर मजबूत एतमाद का मजहर है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान MP इरफान शफीक खोखर के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचे और मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर और मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इरफान शफीक खोखर के इंतकाल से पैदा होने वाला खला पुर करना मुश्किल है। उन्होंने हमेशा उसूली सियासत की। सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी जमातें हैं और पंजाब की तरक्की के लिए एक पेज पर हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि सियासी इख्तलाफात जमहूरियत का हिस्सा हैं, लेकिन इंतकामी सियासत नहीं होनी चाहिए। सिंध के गवर्नर कामरान खान टसूरी ने दरबार आलिया मोहम्मदिया ईदगाह शरीफ रावलपिंडी में पीर नकीबुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की हालात, अमन, रवादारी और कौमी यकजहती पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि अमन और भाईचारे के फरोग में मजहबी और रूहानी क़यादत का किरदार कलीदी है। इस मौके पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। मुलाकात में अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी, पीर हसन हसीबुर रहमान और दूसरी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात भी मौजूद थीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में BRT सर्विस की जमरूद और बाड़ा बाजार तक तौसीह पर गौर किया गया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि कम से कम वक्त में मनसूबे का होमवर्क मुकम्मल किया जाए। BRT तौसीह से जिला खैबर के अवाम को महफूज, मायारी और सस्ती सफरी सहूलियात मुयसर होंगी। आमदोरफ्त आसान होगी और ट्रैफिक दबाव और माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। मनसूबे के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से तामीर, 12 नई बसें और मुतादिद बस स्टॉप कायम करने का भी फैसला किया गया है। भारतीय रियासती तशद्दुद का अलमनाक वाक़या सानह सोपोर मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याबाब है। 6 जनवरी 1993 को भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से सोपुर में 69 कश्मीरी शहरी शहीद हुए। मुतासरीन के मुताबिक यह कार्रवाई मुनज़्ज़म थी और बाद में इसे जाली क्रॉस फायर करार दिया गया। फायरिंग और आतिशज़दगी के बायस बाजार, रिहायशी इलाके और एक मुसाफिर बस भी निशाना बनी। 3 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद मुतासरीन आज तक इंसाफ के मुंतज़िर हैं, जबकि पाकिस्तान कश्मीरियों पर मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाता रहेगा। नाज़रीन, कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत की हिमायत में मुज़फ़्फ़राबाद में अवाम कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत और भारत की सफ़ाकियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। उनका मुतालबा था कि अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के फैसले पर अमल दरामद कराए। कश्मीर के अवाम ने कातिल मोदी और जालिम मोदी के फलक शिगाफ नारे लगाकर भारत के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार किया। 5 जनवरी कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तस्लीम शुदा दिन है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी अपने जायज़ हक़ खुदरादियत पर आलमी ज़मीर को झंझोड़ते रहेंगे। इंतहा पसंद रियासत भारत हर बार कश्मीरियों के जायज़ और कानूनी हक़ पर अमल दरामद से इनकार करता रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद भारत ने मकबूजा कश्मीर के अवाम की ज़िंदगियों को अजीरन बना रखा है। हर साल इस दिन को मनाने का मकसद आलमी बरादरी को याद दिलाना है कि वो कश्मीर के बारे में अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यूनानी दारकूमत एथेंस में 5 जनवरी यौम हक़ खुदरादियत कश्मीर के मौके पर कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के ज़रिए एहतमाम खुसूसी तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में कम्युनिटी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कहा कि मसला कश्मीर एक दरीना इंसानी और आइनी हक़ खुदरादियत की जद्दोजहद है, जिस पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। मुकर्ररीन का कहना था कि मसला कश्मीर 1948 में खुद भारत अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गया और सलामती काउंसिल की मुतादिद करारदादें आज भी मौजूद हैं। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो भारत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रोकने और मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करने पर मजबूर करे। लेकिन आगे जाके
یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کانٹریکٹس PNSE سے بھی لیں گے، لیکن جس طرح میں نے آج خواہش کا اظہار کیا کہ ہماری جو شپ بلڈنگ ہے یہ صرف ہماری لوکل PNSE یا نیوی کے لیے نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا نام پوری دنیا میں لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا کے ہم آرڈرز لیں گے اور یہاں پہ اپنے جہاز بنائیں گے، اور میڈ ان پاکستان ہوں گے وہ۔ دیکھیں یہ جو بات آپ سائز کی کر رہے ہیں، دیکھیں یہ پروڈکشن یہ سائز پہ ویری کرتی ہے کہ کتنے جہاز ہم اس پہ کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹے جہاز کا آرڈر ہے تو ایٹ اے ٹائم ہم 2 بنا سکتے ہیں، 3 بنا سکتے ہیں۔ بڑا یہ آپ اس کی ڈیٹیل آپ کو سلیمان صاحب دے دیں گے کہ اگر کس سائز کے جہاز ہیں تو کتنے بنیں گے، کتنے، یہ تو ٹیکنیکلی میرا خیال ہے کہ میں نہیں آپ کو بتا سکتا۔ تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ نہیں ہوگا کہ اگر ہماری کیپیسٹی ایک سرٹن لمٹ کی ہے ہم اس سے بڑا جہاز یہاں کہیں جی بنا لیں گے۔ جو ہماری کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی کو پورا کریں گے، اور جو سائز ہم بنا سکتے ہیں اسے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے، اور باقی آنے والے وقت میں مزید جدت اور اس یارڈ کو اور زیادہ ماڈرن کرنے کے لیے جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اقدامات کر سکتے ہیں وہ گورنمنٹ کی سطح پہ بھی ان کو پوری سپورٹ ہوگی، ہمارے اداروں کی طرف سے بھی پوری سپورٹ ہوگی۔ دیکھیں ایگریمنٹ ڈیفینیٹلی ایک ایکوپمنٹ کی سپلائیز، کوئی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اس میں کوئی مٹیریلز چاہیے ہوتے ہیں، جو جس ملک کے ساتھ ہماری ریکوائرمنٹ ہوگی اس کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوگا۔ سو ابھی چونکہ کورینز کے ساتھ ان کی ڈیلز ہوئیں جس میں سپلائیز مختلف پارٹس کی کچھ چیزوں کی ہوئی، کیونکہ جہاز میں ڈیفینیٹلی ہماری کوشش ہے کہ ہم لوکلی جتنا میکسیمم یوٹیلائز کر سکیں مٹیریلز، ایکوپمنٹس کو اور ٹولز کو وہ کریں، لیکن جو چیز ہمیں یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوگی یا ہمیں نہیں اسے یہاں پہ مینیج کر سکتے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی جو بھی ملک ہو، وہ کوریا ہو، چائنا ہو، امریکہ ہو، کوئی بھی ملک ہو، جہاں سے بھی ہمیں ایک کمپٹیٹو پرائس پہ وہ چیز ملے گی تو اس کے ساتھ ہم ایگریمنٹ کریں گے۔ سوری جی یہ جی دیکھیں جہاں تک آپ کیپیسٹی انہینس کرنے کی بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جب قدم اٹھ گئے ہیں اور بڑھ گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور سپیڈ کے ساتھ آگے جائیں گے، اور جیسے جیسے آپ ایک پروجیکٹ میں کام شروع ہوتا ہے پھر ڈیفینیٹلی آگے سے آگے جب آرڈرز آئیں گے تو کیپیسٹی بھی بڑھائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پکی بات ہے کہ اس میں اور جتنی بھی امپرومنٹس جدت لانے کی اس یارڈ میں ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ سلیمان صاحب کی رہنمائی میں یہ ہوگا۔ اور جس طرح علی صاحب نے کویسچن کیا کہ نئے یارڈز بنانے کی بات، دیکھیں ہم بڑا سوچ رہے ہیں، اور بڑی سوچ میں ہم پاکستان سب سے پہلے ہے ہمارے لیے کہ ہم اس لیولز تک چلے جائیں کہ ہمارا یہ شپ میکنگ جو ہے اس میں پاکستان کا نام آئے۔ ڈیفینیٹلی ہمارے یہ ایک تاریخی ہمارا یارڈ ہے شپ میکنگ کا، تو اس میں آج ہماری ایک جو کیپیسٹی ہے اسے ہم ایک خاص حد تک بڑھا سکتے ہیں، جس میں پروڈکشن بھی اور سائز بھی۔ لیکن جہاں تک آپ نے سوال کیا نئے یارڈز کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہم اور اس سے بڑے جہازوں کو بھی بنائیں یہاں پہ، اور ہمیں باہر سے بڑے جہازوں کے آرڈر آئیں تو وہ ہم بنا سکیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں 1 نہیں 2 نہیں 3 4 جتنے یارڈز بھی بنانے پڑے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے آرڈرز کے حساب سے وہ بنائیں گے۔
जुनेद अनवर चौधरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा PNS के लिए 1100 TEV कंटेनर शिप का तामीर का बाकायदा आगाज कर दिया है। नए जहाज से गैर मुल्की शिपिंग कर इन्हिसार में कमी आएगी। कंटेनर जहाज मुकम्मल तौर पर मुल्की वसाइल से तैयार किया जाएगा। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी और शदीद धुंध का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हद निगाह में नुमाया कमी के बायस मुल्तान से मुल्हक़ा मोटरवेज़ को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्ज़ा। जी फरहान, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। मुल्तान डिवीज़न आजकल शदीद सर्दी की लपेट में, सर्द हवाओं की वजह से ना सिर्फ मामलात ज़िंदगी मुतासर हुए हैं, बल्कि हम देख रहे हैं कि शहरों के ऊपर ट्रैफिक की रवानी भी इससे खासी मुतासर हुई है। कारोबारी जो तबका है वो भी इस शदीद धुंध की वजह से खासी हद तक मुतासर हुआ है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज कम से कम दर्जा हरारत 7 सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 19 सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। शदीद धुंध की वजह से रात और सुबह के औकात में मोटरवेज़ को बंद किया गया है, जबकि मुल्तान से फैसलाबाद, मुल्तान से लाहौर और मुल्तान से सक्खर जाने वाली जो मोटरवेज़ जो हैं उनको भी बंद किया गया, जिन्हें हद निगाह बेहतर होने के बाद खोल दिया जाएगा। मोटरवे इंतज़ामिया और हाईवे इंतज़ामिया ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो दौरान सफ़र फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, ट्रैफिक कवानीन का एहतराम किया जाए और गैर ज़रूरी सफ़र से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब किया जाए। इसी तरह तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो अपने घरों में मुकीम रहें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पर जो बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं वो अपने घरों में ही रहें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। जी बहुत शुक्रिया फरहान मिर्ज़ा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फ्रांस के दारकूमत पेरिस और गिरदो नवाह में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। नए साल के पहले हफ्ते में शहर ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली, जबकि दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। सड़कों पर फिसलन के बाद ट्रैफिक और अवामी ट्रांसपोर्ट शदीद मुतासर हुई, जबकि बाज़ परवाज़ें और ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं। महकमा मौसमियात ने सर्दी की लहर के बरकरार रहने की पेशगोई करते हुए शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। हुक्काम ने बुजुर्गों, बच्चों और बेघर अफराद के लिए खुसूसी हिफाजती इक़दामात पर जोर दिया है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने, जबकि पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द और मतला अब्र आलूद रहा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के बेशतर मैदानी अजला में धुंध छाई रही। कश्मीर, मरी और बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश हुई। और आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। और बुलेटिन में यहाँ पर आपको बताते हैं कि यूनानी दारकूमत एथेंस में 5 जनवरी यौम हक़ खुदरादियत कश्मीर के मौके पर कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के ज़रिए एहतमाम खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई।
नाज़रीन, खबरनामे में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाक फौज की बरवक्त मदद के बावजूद बाजोड़ का जार पुल सूबाई हुकूमत की तवज्जो से महरूम। अगस्त 2025 में आने वाले तबाहकुन सैलाब के बायस बाजोड़ की सबसे बड़ी सड़क और जार पुल भी तबाह हो गए थे। अवामी मुश्किलात को देखते हुए पाक फौज के इंजीनियर्स ने फौरी तौर पर आर्जी पुल तामीर किया था। अवाम का इस हवाले से कहना है कि सूबाई हुकूमत ये कहती है कि काम आज शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे, लेकिन कोई नहीं आया और पुल अभी तक खराब पड़ा हुआ है। 2015 کې راغلي سیلابونو له وجې د باجوړ تر ټولو لوی اهم سړک جار پل هم دغه سیلابونو د ځان سره وړو. د پاک فوج لخوا په سمدستي توګه په دغه باندې ارضي بنیادونو باندې دغه پل چې دی هغه ایښودل شوی. تر اوسه پورې په دغه باندې د باجوړ د 19 امودرت روان دی. منګه د پاک فوج دا پل بل ډیر استړی و د جار په پل بل او بدی بل غیراله او منګله ارضی ته ورغه کار روان کو. خو زه د پاک فوج هم ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې هغه په دونه وخت کې دا کم پول چې دا وسپنی پول دی دای تړلې دی او د نورو حکومت نه موږ دا درخواست کوو چې ته کم فند ایشو شوی دی نو زر تر زر دی په کار شروع شي. موږ انتیاګان دي هغه خو ډیره غټه غټه داوی یو څو ورځې مخکې کولې چې بس بالکل د دې اپروول شوی دی په دې باندې موږ کار سٹارټو. خو تر اوسه پورې مې شو وتله نه هغه 15 ورځې رااله نه هغه شپږ ورځې رااله او نه هغه رااله نه په کار روان شو نه د لمشي किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ मरकज ने आलमी सतह पर मुस्तहक अफराद के रिलीफ के लिए इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल का आगाज कर दिया है। सेंटर ने 109 ममालिक में $8 अरब से ज्यादा की लागत से 4000 से ज्यादा इमदादी मनसूबे मुकम्मल किए हैं। इन मनसूबों के तहत मुख्तलिफ वजूहात से बेघर होने वाले अफराद को महफूज पनागाहें फराहम करने के साथ साथ रोजगार के हुसूल के मौके फराहम किए गए हैं। रियाज में एक तकरीब के दौरान सेंटर के सुपरवाइजर जनरल डॉक्टर अब्दुल्ला अल अरबिया ने कहा है कि उनकी कोशिशों के एक मरबूत रजाकार माहौलियाती निज़ाम से तक़वियत मिलती है। इस माहौलियाती निज़ाम के तहत कई ममालिक में 147 मिलियन से जायद की लागत से 1200 मनसूबे शुरू किए गए हैं जो सऊदी क़यादत की इंसान दोस्ती का मज़हर हैं। जद्दा में पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम के अहदेदारान के वफ़द ने 9 तैनात कौंसल जनरल पाकिस्तान सईद मुस्तफ़ा रबानी से तारुफी मुलाकात की। इस मुलाकात में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल और उनके हल पर तफसीलन तबादला ख्याल किया गया। काउंसलर जनरल सैयद मुस्तफ़ा रबानी ने कहा कि पाकिस्तानी बिरादरी के मसाइल का फौरी और मौसर हल उनकी अवलीन तरजीह है और काउंसलेट के दरवाजे हर वक्त आवाम के लिए खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजबूत ताल्लुकात के फ़रोग़ में मीडिया के मुस्बत किरदार को सराहते हैं। वफ़द ने काउंसल जनरल की तैनाती पर खुशामदीद कहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। और अब रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां हज़ारा कल्चरल डे जोश और जज्बे के साथ मनाया गया, जिसमें हज़ारा के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसमें मेहमान खुसूसी यासिर कुरलाल, नसीर खान जदून, खुरम शहजाद अली, सियासी और समाजी रहनुमा सरदार आफ्ताब इकबाल और दीगर अहबाब ने शिरकत की और कल्चरल डे पर कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। इस मौके पर तलबा ने हज़ारा के रिवायती रक्स भी पेश किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी के बाद रहीम यार खान की ज़िले इंतजामिया ने अवाम तक इसके समरात पहुँचाने के लिए पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 4 से 5% कमी कर दी गई है, जिससे शहरियों और ताजरों को रिलीफ मिल रहा है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक अहमद। वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होने वाली नुमाया कमी के बाद रहीम यार खान के ट्रांसपोर्टरों ने किरायों में कमी कर दी है। ज़िले इंतजामिया ने गुड ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5%, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 4%, जबकि पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों के किरायों में 3% कमी कर दी है। किरायों में कमी का इतलाक फौरी तौर पर हो गया है। पहले हम रहीम यार खान से बहावलपुर जाते थे 1150 रुपए में, अभी जो किराया बहावलपुर का है वो 1050 रुपए है। गुड्स ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किराए कम हुए हैं, जिसकी वजह से आवाम को बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है। फैसलाबाद जाते थे 1700 रुपया किराया देते थे, डीजल में कमी हुई है, अब 1400 रुपया देके जाते हैं। मैं रहीम खान से लाहौर जाता था और किराया लगता था 2300 रुपए। अब ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने की वजह से ट्रांसपोर्टर ने किराए कम कर दिए। तमाम ट्रांसपोर्टरों ने बुकिंग पॉइंट्स और गाड़ियों पर नए और पुराने किराएनामे नुमाया मकामात पर आवेदा कर दिए हैं, ताकि मुसाफिरों को मुकम्मल आगाही हासिल हो सके। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी से मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में कमी का बराह रास्त फायदा आवाम को पहुंच रहा है। गुड ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% कमी से खाने पीने की चीजों की कीमतें कम होने से महंगाई में भी कमी आई है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, रहीम यार खान।
चनियोट में वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड मियां कैसर अहमद शेख की हिदायत पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां सैकड़ों मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अली। 131 चक दमराई में मुनक्कद होने वाले इस फ्री मेडिकल कैंप में खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मजदूर अफराद समेत 650 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त तिब्बी मुआयना, शुगर और हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट, फ्री अद्वियात, इंसुलिन और ड्रेसिंग की सहूलियात फराहम की गई। दूसरी जानब सिलाब से मुतासर इलाकों में मौसम सरमा के पेश नज़र फॉलो मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं। पब्लिक को अवेयरनेस भी दी गई है। स्पेशल हमारा फोकस यही रहा है कि लोगों को इससे एहतियात और जो तदाबीर हैं उनके बारे में बताया जाए। यहाँ से हमें जो तमाम मेडिसिन है वो फ्री मिली है, चेकअप फ्री हुआ है। इससे पहले हम 11 कैंप कर चुके हैं जिसमें तकरीबन 6000 पेशेंट हमने चेक किए हैं। बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं, तो बड़ा दवाई देंदे पे, बड़ी चेकअप अच्छी करते पे। तमाम सरगर्मियाँ वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख की खुसूसी हिदायत और निगरानी में जारी हैं। मलक मोहम्मद अली, पाकिस्तान टाइम न्यूज़, चिनियोट। नासिर, सोबतपुर के एक इलाके में एक मुनफरिद फार्म कायम हुआ है जहां नायाब जानवर और परिंदे रखे गए हैं। मजीद जानेंगे पीटीवी न्यूज़ सोबतपुर के रिपोर्टर अली दोस्त बुगटी से। जी अली दोस्त, बताएगा कौन कौन से नायाब जानवर और परिंदे यहाँ पर रखे गए हैं? आपने मगरमच्छ अक्सर फिल्मों में देखते होंगे, लेकिन जिला सोबतपुर के इलाके नेहूपुर में वाक़िया भंबोर फार्म में एक नहीं बल्कि 25 जिंदा मगरमच्छ पूरी हैबत के साथ मौजूद हैं। फार्म पर मगरमच्छ के साथ साथ आला नस्ल की मछलियों की भी फार्म की जाती है। इसके अलावा बंदर, मोर, देसी मुर्गियाँ, बतख और दीगर नायाब जानवर भी मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में फार्म का रुख कर लेते हैं। यहाँ पे मतलब कुछ परिंदे वगैरह हैं और जो आप देख रहे हैं मगरमच्छ वगैरह, बस ये देखने के लिए अच्छा से कोई ऐसे पॉइंट, कोई अच्छी जगह बना दे जो बंदा इतवार का दिन हो तो घूम सके, कोई फैमिली के साथ, कोई बच्चों के साथ। अपने इलाके की तरक्की के देने के लिए मैं बाहर के दरख्त मंगाए हैं। मैंने ऐसे ऐसे दरख्त मंगाए हैं जिससे भेड़, बकरियां, कैमल फार्मिंग, उनकी फार्मिंग आजकल आपको पता है गोश्त की बाहर बड़ी डिमांड है। फार्म में मुख्तलिफ मेवादार दरख्त भी मौजूद हैं, जिनमें अनार, जैतून, बब्बर, बेर और दीगर मकामी फल शामिल हैं। बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार मगरमच्छ पालने का ये मकामी फार्म सियाहत को भी फरोग दे रहा है। इटली के शहर बोल्जानो और सूबा इनकोना में ह्यूमन ट्रस्ट इंटरनेशनल की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं फुरकान न्याजी। इटली के शहर बुल्जानो और सूबा अनकोना में ह्यूमन ट्रस्ट इंटरनेशनल के एहतमाम 121वीं खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल को बराह रास्त सुनना और उनके हल के लिए इकदाम करना था। ह्यूमन ट्रस्ट इंटरनेशनल के चेयरमैन वकास नदीम ने शुरका की शिकायत सुनकर मौके पर ही रहनुमाई फराहम की और बाद मामलात के हल के लिए आइंदा इकदाम की यकीन दहानी करवाई। इनका कहना था कि बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा है। शुरका ने इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि ऐसी खुली कचहरियाँ बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल के हल में मौसर साबित होती है। हमारा जो मसला मसाइल था वो सब हल कर दिया और हमको फ्री में सब कुछ कर दिया। अल्लाह इसको और तौफीक दे दे। जहाँ तक बात है ओवरसीज के मसाइल की, हम हल कर रहे हैं। हमारे लोग फिर से एक जान हो जाए, उनके मसाइल हम अपने जिम्मे लेते हैं। साइकोलॉजिकली उन लोगों को भटका दिया गया था, उनको इदारों के साथ फिर खड़ा करेंगे, उनको मजबूत करेंगे, वो अपने घर के चिराग जलाएं। इस मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानी इधर अनकोना में तशरीफ लाए, इस उम्मीद के साथ कि इनके मसाइल के हल के लिए अमली इकदाम किए जाएंगे। फुरकान न्याजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, अनकोना, इटली।